كوكو، السلام عليكم الغزالات ديالي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده يا رب العالمين. مرحبا بكم على قناتكم المتواضعه، قناه ناني اسمات، ومرحبا بالبنات الجداد اللي عاد التحقوا بينا. نتمنى يا ربي، كنقولها دائما وغنبقى نقولها دائما، تلقاو كاع المعلومات علاش كتقلبوا في هاد القناه وتلقاوها بطريقه سهله وبطريقه اللي تستوعبوها اسي رابيدمون. مبروك على البنات اللي شفتوا لاغريمون. مالوغوزمون جي با بري دي نوت، مي كنوعدكم انني لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نكتب سميتكم كاملين. كيعجبني هذاك لو ديديكاس باش كنحفزوا وحدين اخرين، نزيدو نشجعوا وحدين اخرين. En tout cas, toutes mes félicitations pour toutes celles qui ont eu leur agrément, et le provisoire et le officiel, et toutes celles qui ont réussi leur formation. البنات اللي عاد اون كور الله يسهل عليكم، نيزيتي با بما انكم قررتوا باش تدخلوا لهذا الميدان، سي كو vous êtes capable et vous êtes apte et vous allez y arriver. Alors تشجيعات، je vous envoie toutes mes ondes positives. Les filles كلهم ديال la chaîne, ils vous envoient toutes leurs ondes positives. Allez-y, foncez, vous allez y arriver. لا فيديو ديال اليوم هي اون فيديو كيسيون ريبونس، دي كيسيون اللي كنطرحوها على نفسنا ودي فوا ما كنلقاو لهاش دي ريبونس مقنعه، ولا ما كنلقاوش اللي يعطينا دي ريبونس كاملين، les assistantes maternelles. Alors هادو ce sont des questions qui sont vraiment très posées. وغادي نبدا لكم باول سؤال. je suis en conflit avec un parent، كيفاش غادي نقدر نكومونيكي معاه؟ الوغ حنايا لو ميتي ديالنا كنقولها دائما وغايقولوها لكم في لي فورماسيون، وغتقولها لكم لا بوريكولتريس ملي كتكون كدير لكم ان كونترول. مهم لو ميتي ديالنا فيه لا ديسكوسيون، ضروري ما نتكلم مع هذاك لو بارون. جو سوي اون كونفلي، غنقول له بون فوالا بوغ ريزولفر هذا البروبليم il faut que j'impose un rendez-vous. D'accord. ولا هو عنده شي حاجه ما يقول لي، نقول له وي داكور يا aucun problème, on va prendre un rendez-vous. هذاك لو rendez-vous on doit le prendre sans la présence des enfants، لان هذوك الطفل ولا هذوك الاطفال اللي عندنا، supposons un parent عنده deux enfants، يعني ton employeur il a deux enfants، هذوك الدراري ما عندهم لا شي ابسوربي وهذوك لي زونت نيجاتيف ديالنا. داكور. سو كي في ان بارون غادي يبقى مع وليداتو في الدار ولا مع سون انفون في الدار، ولوتر بارون اللي عندي معاه لو سوسي ولا كي في ديسكوتي افيك موا غادي يجي عندي et on va discuter tout simplement et on va analyser les choses. ومرضنا ما عنده باس. supposons هاد لو بارون ما بغاش، قال لك نو جو بو با جي با لو طون، ولا ما بغيش ان رونديفو، ولا سي دي choses qui arrivent. Dans ces cas-là, tu vas écrire une lettre en recommandé avec accusé de réception et tu vas envoyer une lettre simple. Tu expliques ta demande. علاش يعني qu'est-ce que tu demandes، شنو هو اللي كيبروكو اللي بينك وبينه. Pourquoi on dit une lettre recommandée et une lettre en simple, on envoie simple. هذاك le recommandé c'est une preuve. Il faut toujours garder des photocopies البنات. Toujours garder des photocopies. هذاك le recommandé c'est une preuve comme quoi tu lui as envoyé un recommandé. OK, il le reçoit tant mieux, il veut pas le recevoir هذاك شغله. Et la lettre simple au cas où ما مشاش ياخذ هذاك le recommandé، غادي يحل اوتوماتيكمون هذيك لا ليتر سامبل. اي توا tu as la copie, et tu as ton accusé de réception. اوكي. حاجه وحده اللي كنقولها دائما لا اوتور دو موا مع صحاباتي ولا هنا في لاشين، جامي دو اس ام اس. الله يرضي عليكم فو با كومونيكي بار اس ام اس. كاين واحد لو ديكتون فرونسي كيقول لي بارول سانفول اي لي زيكري ريست. انت كتبتي لاله هذاك الاس ام اس، انت في الحاله فاش كتبتي لي اس ام اس واش راك معصبه، واش راك مقلقه، واش راك ناشطه، واش راك يعني لو اس ام اس كونطون ليكري كيعبر على حالتنا حنا كومون اوني. هذه النقطه الاولى. اي هذاك لوطر qui reçoit le SMS, pareil, le parent, ça dépend واش حالته النفسيه كيف راها، comment il va percevoir هذاك le SMS. alors الله يرضي عليكم pas de SMS، نهضر le langage. OK. Et bien sûr انا قلت لكم s'il y a pas de rendez-vous ديك الساعه tu vas rédiger sur ton courrier voilà ها شنو بغيت ça dépend الحاله ديالك. Deuxième question, l'enfant il a été absent ou le parent il veut absolument me déduire le salaire ديالي sans justificatif. هكاك اليوم ما بغاش يجي، ما جابش ليا الدري، وملي جا لا فان دو موا غيحيد ليا نهار. نو شوي ديزولي، غادي نشرح له ان لارتيكل 14 دو لا كونفونسيون كوليكتيف تيقول انه الى ايتي ابسون خاصني ان جوستيفيكاتيف ديال لو ميدسان. ستادير غايقول لك وي الى ايتي شي الميدسان مثلا، غيعطيني l'attestation ولا plutôt le certificat médical ديال الميدسان qui dit que l'état de santé de l'enfant un tel nécessite la présence de son parent un jour ou 2 jours ou 3 jours هذاك شغلو، sachant que عندنا الحق في 5 jours dans l'année. D'accord. اما باش pardon يجيب لي une ordonnance يقول لي on a été chez le médecin، l'ordonnance c'est pas un arrêt maladie.
c'est pas un justificatif d'absence. L'ordonnance c'est l'ordonnance فيها الدواء et le justificatif d'absence اللي غادي يعطيني au retour de l'enfant c'est un arrêt maladie. Alors hors de question غنقول له voilà l'article 14 de la convention collective كيقول انه vous avez le droit à 5 jours dans l'année مجموعه ولا مشتى en tout cas 5 jours في العام pas plus et il a le droit à 14 jours consécutifs en cas d'hospitalisation. عقلوا لي الله يعطيكم السر على l'article 14. سؤال اخر يلا تطرح لي هاد السيمانه هادي لو بارون جا مور ولدو بلوتو نورمالمون غادي يمشي لونفون مع 16 هو جا موراه مع 14 و لو لوندومان parce qu'il avait un rendez-vous chez le médecin et le lendemain جايب ليها l'ordonnance قال ليها voilà جايب ليها un certificat plutôt قال ليها je vais vous déduire ça à la fin du mois. Eh ben non, je suis désolée, un an j'étais présente, j'ai accueilli l'enfant toute la journée. J'étais là pour accueillir l'enfant toute la journée. Vous aviez un rendez-vous de prévu depuis je ne sais plus combien. Vous n'avez pas à me déduire de la demi-journée. Sachant que les jours pour enfants malades, ils se déduisent en journée entière. Mais ils ne se déduisent pas en heure. La convention collective, elle n'a pas prévu de déduire des heures. Elle a prévu de déduire des journées entières. سؤال آخر ديال un parent qui veut reporter les heures non faites un jour sur un autre, c'est-à-dire مثلا عندي un contrat de 8h à 18h, ok, جاني حتى 10h ماشي مشكل انا je suis présente à partir de 8h bien sûr, و le lendemain مثلا ولا هذاك النهار مثلا هذيك الساعتين اللي ما جابوش ليا الصباح زادهم ليا في العشيه جاني حتى ل 20h ولا le lendemain جاني حتى ل 19h. Eh ben non, parce que moi j'ai un contrat sur une base d'horaire de telle heure à telle heure qui doit absolument respecter. وغادي نشرح ليه ان انت شوازيتي هاد لي زورير هادو et on est d'accord. وغادي نزيد له حاجه اخرى غنقول له c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous votre employeur quand il est absent une demi-journée, est-ce qu'il vous déduit la demi-journée ou là est-ce qu'il vous dit vous la travaillez, vous la rattrapez un autre jour? غادي يقول لك ben non, non c'est pas possible. Eh ben c'est pas possible pour moi non plus. Alors on la déduit pas et on la rattrape pas. Et aussi il faut préciser sur le contrat que les heures, les heures et les jours d'absence pour convenance personnelle ne se rattrapent pas et ne se déduisent pas du salaire. على هذا خاصكم ضروري يكون عندكم un contrat bien ficelé يعني bien complet. Alors حاجة أخرى هذه يلا دابا عاد طرحت عليا وحدة في الجروب فيسبوك. Le parent arrive toujours en avance le matin ou en retard le soir. Et bien le matin, personne ne t'oblige à ouvrir ta porte avant l'heure d'arrivée des enfants. نبخرا نعاود لكم انا وقعت ليا مع une famille. Et ben non, je suis désolée, moi je commence à 9h, je vais pas ouvrir ma porte à 9h moins 20. C'est pas possible. Alors le contrat, il dit à telle heure, d'accord? Et je lui rappelle que l'heure notée au contrat, c'est l'heure où je commence avec lui. Même si j'ai un autre enfant, parce que des fois qu'ils disent eh voilà Badia مع 8h مع l'autre enfant, elle est là, oui, mais j'ai d'autres choses à faire avec cet enfant بوحديتو avant l'arrivée des autres. Même si l'enfant il est là, j'ai un enfant accueilli avant, eh ben non, chacun a ses horaires. Ou l'article 6 de la convention collective qui dit le temps de travail de l'assistante maternelle débute à l'heure prévue du contrat et se termine à l'heure de départ du parent avec son enfant. ركزوا لي على هاد l'heure de départ du parent avec son enfant, c'est-à-dire toi tu finis à 18h ou même à 18h15, et ben tu as un quart d'heure supplémentaire ou la complémentaire à te payer en plus. Voilà, c'est l'heure du départ. C'est pas l'heure يعني l'heure prévue الصباح et l'heure du départ le soir. Ça veut dire tout dépassement sera facturé en heures complémentaires et en heures supplémentaires. Et tu rajoutes si ces horaires ne vous conviennent pas, eh ben, écoutez, on peut faire un avenant, comme ça on réajuste le contrat. Alors l'enfant rentre à l'école ou le parent بغاني نبقى معاه وبغاني نبدل les horaires ديال bien sûr automatiquement ديال الكونترا à la baisse. Ou انا si je refuse قال لي bah si tu refuses que je te propose une mission, eh ben non, je suis pas obligée d'accepter un avenant à la baisse. Le parent, c'est lui qui veut changer les termes du contrat, alors il est obligé de me présenter un avenant qui change les termes du contrat. Alors soit tu acceptes هذاك شغلك,
tu as accepté un contrat à la baisse, soit tu refuses. Et si tu refuses هذاك l'avenant, le parent ما عندوش 5 choix, il a 2 choix. يا إما il te licencie ومريضنا ما عنده باس, en aucun moment je dois démissionner, يا إما il va laisser le contrat selon les termes initiaux. D'autres questions qui sont liées à une fin de contrat. Alors, mon parent ne veut pas me confier son enfant pendant le préavis. Ça fait attendre le licenciement d'Yali ou Gali, vous n'allez pas effectuer le préavis. Il n'y a aucun problème, il a le droit. Anna, ça m'est arrivé, j'ai fait une fin de contrat sans effectuer le préavis, mais il l'a noté. Il doit absolument le notifier par écrit. La lettre de retrait, avec la lettre de licenciement, le retrait, je vous dispense du préavis, c'est-à-dire il va être payé et il doit quand même payer le préavis parce que c'est pas toi qui refuses de l'exécuter. Voilà, toi tu n'as pas refusé, c'est lui qui veut pas, et pareil, j'ai pas l'enfant pendant le préavis d'il y a 2 semaines ou là 1 mois, mais je suis payée. J'ai reçu une lettre de retrait de l'enfant, est-ce que j'ai le droit de la prime de rupture? Alors la prime de rupture, on a tout le droit en cas de licenciement à partir de 9 mois d'ancienneté. Il a des 9 mois d'ancienneté, j'ai le droit à le 1,80 brut de tous mes salaires. Il a des 3 ans d'ancienneté, c'est la même chose, il a des 2 ans d'ancienneté, mais en tout cas, c'est à partir de 9 mois, les changements de la convention collective le 1er janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'il doit me fournir comme document de fin de contrat? Il te doit le bulletin de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation les acidiques. Et pour une fin de contrat, bien sûr, l'indemnité de congé payé non pris, acquis non pris. Et si tu y es en année incomplète, l'indemnité de congé payé et la régularisation. Je ne suis pas d'accord avec le solde du compte. Est-ce que je suis obligée de le signer? Non. Si jamais tu l'as signé, tu as le droit de dénoncer par recommandé avec accusé de réception en présentant tes calculs. Tu fais tes calculs, un jour pour réclamer, mais il t'a forcé de le signer. Bon, tu l'as signé, enfin, ça nous est arrivé tout bêtement de le signer, mais tu t'es rendu compte que le حساب ماشي هو هذاك, il n'y a aucun problème, je vais détailler mes calculs, je conteste avec le solde de tout compte que j'ai signé. Un conseil et un grand conseil, en rouge, faites vos calculs en avance. ديما ديروا لي كالكول ديالكم ديال لا فان دو كونطرا ديالكم شهر وشهرين اون افونس باش كيكون عندكم ان ابروكسيماتيف ديال combien vous allez être payé. وغتقول له حتى هو يا با ايكوتي فيت لي كالكول وغادي نلاقيوهم كوم سا يا با دو سوربريز. غادي نعطيه ديالي نقول له ها كيفاش حسبت ويعطيني لي كالكول ديالو يقول لي ها كيفاش حسبت et on va tomber sur quelque chose de juste بلا ما نمشيو لا المشاكل لا الوالو. Est-ce que je peux signer le solde de tout compte s'il est payé par chèque? Oui, tu peux le signer à une seule condition. غادي تزيدي ديك les mentions, غادي تزيدي sous réserve de l'encaissement de la somme X du chèque numéro Y. غادي يكون عندك الشيك bien sûr, غادي تكون عندك la somme. ملي غادي تسيني le solde de compte ديالك, tu dois rajouter cette phrase. Obligatoirement tu la rajoutes. أنني j'ai signé ولكن sous réserve de l'encaissement de la somme un tel et du chèque numéro un tel. Alors, mon parent me dit qu'il a 1 mois pour me fournir mes documents de fin de contrat. Eh bien non, en rouge. Souligné en rouge. L'article 18 de la convention collective, il est très très clair là-dessus. Les documents sont obligatoirement le dernier jour, la dernière heure du contrat. Ça fait c'est à 18h, à 18h maximum, il doit me donner tous mes documents, et même si je suis en période d'essai, même si on rompt le contrat la période d'essai, les documents d'y aller. Maintenant, page employé qui gère les fiches acidiques, c'est-à-dire tu as eu une fin de contrat, on va dire le 10 février. Tiens, le 10 février par hasard. Wallah al-adim, il a par hasard. Alors, normalement, le solde de tout compte ديالك, l'attestation de travail ديالك اليوم, le salaire ديالك l'argent اليوم. Après, غتفهمي معاه ولا يتفهم معاك est-ce qu'il يقول لك voilà vous l'encaissez ولا يقول لك si ça vous dérange pas de les laisser jusqu'à la fin du mois. هادو غيعطيهم لك اليوم. La fiche acidique et le bulletin de salaire,
C'est pas J'emploi qui les gère à partir du 25 du mois. C'est-à-dire à partir du 25 février, on a dit la déclaration de ce qu'il t'a donné. Là, il va générer la fiche acidique et c'est pas J'emploi qui va t'envoyer tes documents وهو حتى هو خصو يتيليشارجيهم ويصيفطهم لك باغ ميل ولا يجيبهم لك chez toi. Alors, en CDD, est-ce que je dois faire un préavis? Non. CDD, on n'a pas besoin de faire le préavis parce que عارفين اننا غنخدموا de telle date à telle date, sachant que j'insiste toujours et encore que le CDD, il est valable uniquement pour le remplacement d'une assistante maternelle et pas pour autre chose. Alors, ce qui fait la rupture, elle est automatique en fin de CDD. ما كتحتاج ni lettre de rupture ni préavis. À la fin du CDD, بزاف اللي راهم ما عارفينهاش نعاود نقولها لكم راني قلتها. عندك طون سالير ديال هذيك لا بيريود اللي خدمتيها، لي فري دونتروتيان بيان سور لي فري دو repas ديالك، عندك les congés payés 10% des congés payés وعندك la prime de précarité 10% de la prime de précarité. ركزوا لي على هذه les CDD فيهم un petit peu كيكونوا un petit peu plus bénéfiques. Et dernière question, alors je n'ai plus de nouvelles de mon parent depuis la fin du contrat. مشاف حالو ما عطاني لا ورقيه لا السالير ديالي لا solde de compte لا rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas lui envoyer rapidement une lettre recommandée en accusé de réception avec accusé de réception et un courrier simple et garder les copies bien sûr. Pour une mise en demeure, la mise en demeure, il y a indar et tu lui rappelles ses devoirs et le respect des lois et l'article 18 de la convention collective qui dit que à l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, le motif de la rupture ou la démission ou là, c'est une fin de contrat, et même en cours de période d'essai, l'employeur il doit me délivrer, il doit me délivrer tant que salarié mon certificat de travail, mon attestation employeur pour l'emploi, le solde de tout compte et garder toujours des copies. Tu lui rappelles aussi dans le même courrier que l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi, surtout celle-ci, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e catégorie ou la 5e classe, soit 1500 €. Et attention, souligné en rouge, il a رجعت لك la lettre recommandée, il a ما جابهاش ورجعت لك ما تحليهاش. D'ailleurs, les lettres recommandées que vous envoyez à vos employeurs, les filles, qui sont accompagnées d'une lettre simple, et vous avez gardé la copie des lettres recommandées. Si l'employeur n'a pas été chercher son recommandé, la lettre elle va vous revenir bien sûr au bout de 3 semaines, parce qu'il a 2 semaines. Au bout de 3 semaines, la lettre elle va vous revenir. ما تحلوهاش, vous la laissez fermer et là vous attaquez bien sûr ton syndicat ou ton avocat ou ce que tu veux avec la lettre fermée. Parce que si jamais tu l'ouvres, eh ben, il va dire ben non, c'est pas cette lettre qu'il va envoyer. Alors, un professionnel, un juriste, là, il n'a rien à dire. Et pour finir, je vous encourage vivement de vous syndiquer et surtout les nouvelles. Les بنات جدادات, vraiment, au moins la première année, la deuxième année, je sais pas راني هضرت عليها aussi, اي syndicat تقيدتي فيها باش ما بغات تكون عندك 66% de réduction d'impôt. يعني ملي كتخلصي ملي كتجي ديكلاري لي زامبو ديالك عندك واحد لاكاز ديال سانديكا غادي ديري لا سوم فيها, ils vont te rembourser 66% ديال هذيك لا سوم. Ce qui fait, نعطيكم juste un exemple, vous avez été syndiqué par exemple pour 60 € مثلا, غادي يردوا لك منها واحد 40 et quelques ولا شي حاجه بحال هكا. Ce qui fait ton adhésion, elle te revient à même pas 20 € l'année. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salam, j'attends vos retours et à très bientôt. Bisous bisous.